AM Music. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दीजिए। प्रभु पुनर्बार मते ऑलिन म्यूजिक माध्यम रे पिलामान को गहन रे प्रभुंकर सेवा करबा निमंते सुजोग देइचंती, सेतमे प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। आज जो पाठ आमे पढ़िबा से पाठ आज पाइबे आपण माने दानिएल 1 पर्व 17 पद। आ परमेश्वर सही चारि जुबांकु समस्त विद्या और ज्ञान रे बुद्धि और निपुणता देले। पुणी दानिएल जावतीय दर्शन और स्वप्न विषय रे बुद्धिमान हेले। आमे टिके देखिबा दानिएल 1 पर्वरु 21 पद पर्यंत। ताहले आमे जानी परिबा दानिएल को कौन कौन प्रभु समस्त विषय प्रदान कले। से चारि जुबा किए? चारि जुबा हेले जिहुदी वंशीय दानिएल, हनानिय, मिसाएल, असरिय और यही चारि जुबांकु बाबिलर राजा नबुकदनेस्सर इस्राएल संतान मध्यरु कौन कले? बाछिले, जुबा मानकु बाछिले। आउ कौन बाछिले? सर्वगुण संपन्न, निखुंत से माने हेथिबे, सुंदर हेथिबे, आउ समस्त ज्ञान और निपुण विद्यारे से माने कौन हेथिबे? विचक्षण, आ बुद्धि रे विज्ञ और राजप्रसाद रे ठिया हबा पई योग्य। एई प्रकार जुबा मानकु नबुकदनेस्सर बाछिबा पई आ तांकर जो अधिपति थिले नपुंसक अधिपति अस्पनस को से दायित्व देले। आउ जेतेबेले चारि जुबा बछा हेले आउ सेमानकु अस्पनस कौन कले? तांकर बाल देवता मानकर सेमाने तो देव पूजक थिले, आ सेति पई से बाल देव मानकर नाम रे सेमानकु चारि जन को नाम देले। दानिएल को बेलशस्सर, आउ हनानिया को सद्रक, मिसाएल को मैशक, असरिया को अबेदनगो नाम देले। ए चारि जन को सेमानकर देवता मानकर नाम दिया जाइथिला। किंतु आउ सेमाने कौन पई तांको बछा हैला? सेमाने कलदीय भाषा आ विद्या शिखेबा पई से चारि जन को बाछिले। सेमानकु नपुंसक जो अधिपति थिले अस्पनस कौन कले? आउ राजांकर इच्छा अनुसार, राजांकर आदेश अनुसार सेमानकु 3 वर्ष पर्यंत सेमाने कौन हेबे? राजकीय आहार खाइबे, राजकीय द्राक्षारस पान करिबे, आ राजकीय भावे सेमाने प्रशिक्षण नेबे। किंतु दानिएल ए सब विषय पई कौन कले? टिके असम्मत हेले। कारण से सदा प्रभु को भय करुथिले, सदा प्रभु को से धरी रखिथिले, जहा द्वारा कि से ए सब पई असम्मत हेले। कारण से मोसांक व्यवस्था अनुसार चालुथिले, व्यवस्था को से मानुथिले। मोसा जे प्रकार व्यवस्था करिथिले जे आउ रक्त बोला मांस सेवन करिबनी, द्राक्षारस पान करिबनी, ए सब को से मानुथिले। काहे के मानुथिले? कारण से सदा प्रभु को भय करुथिले, से प्रार्थना द्वारा अभिषिक्त थिले, से प्रार्थना रे सुदृढ़ थिले। आ सेति पे से निजको असुचि करिबा पई इच्छा प्रकाश कले नाही। आ जेतेबेले अन्य राजकीय जुबा मान को भी बछा हला, ए चारि जन को भी बछा हला। आ जेतेबेले से अधिपति को कहउचन जे आमे ए खाद्य खाइबु नाही, आमे ए प्रकार भाबे रहिबु नाही, हमको साधारण भावे तुमे रख, आउ हमको तुमे समय दियो, जहा द्वारा कि आमे सेही 10 दिन हमको समय तुमे दियो। सदा प्रभुंकर अनुग्रह
ଦାନିଏଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତିଲା? ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ନିଜର କରି ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନଥିଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇକି ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନ ମାନିଲେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅଧିପତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦାନିଏଲକୁ କ'ଣ କଲେ? ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର କରିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ୱାର୍ଡନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଆମଙ୍କର ୱାର୍ଡନ୍ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଆଗଲା। ସେ ଗୃହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଆମକୁ ତୁମେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼। ଆମକୁ କେବଳ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଅ। କୌଣସି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଆମେ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଆମେ ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଏ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ପାନ କରିବୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ 10 ଦିନ ତୁମେ ସମୟ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ସମୟ ଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହେବି। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ 4 ଜଣ ଯୁବା, ଦାନିଏଲ, ହନାନୀୟ, ଏସବୁ କ'ଣ କଲେ? 4 ଜଣ ଯାକ ଆଉ ସେଇ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଜଳକୁ ପାନ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଦିନ ରାତି ସେଇ ଗୃହରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଳାପ ହେଲା। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ପୁରୁଷମାନେ ଆଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ, ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଦେଖାଗଲେ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ? ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରିଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ସେମାନେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାନିଏଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ 22 ପଦରେ, ଆଉ ମୋଶା ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମରେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ। ମୋଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟା କ'ଣ କଲେ? ମୋଶାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କର୍ମରେ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରାକ୍ରମୀ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ମୋଶା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଲୁକ 24 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମରେ ଓ ବାକ୍ୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଉ। ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ବାଧା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ
ଆଉ ସେଇ କଲଦୀୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଲେ, ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାସରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କେବେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା। ଯଦି ଆମେ ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ ତାର 5, 6, 7 ଟିକେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ। କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ ପରି ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳରେ, ବିଜାତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାର? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଦୃଢ଼ତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାରେ ଆଉ ସେ ନିପୁଣତା ପାଇଲେ। ଆଉ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଆମେ ଯଦି ନବକୁତନେସର ରାଜାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସବୁ ବିଷୟର ରହସ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବୁକଦନେସର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କାରଣ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ବୋଧ ଜାଣିବେ, ପରିତ୍ରାଣ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଲୋମନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେ ଚଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବା ଦେଶର ରାଣୀ ସେ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆଉ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଭୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଗେଇ ନେଲେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବର ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର,
ସେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆକର, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା କେତେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଦିନ ଦାନିଏଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧରି ରଖୁ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହଉ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପବିତ୍ର 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 ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ଗୋ, ତୁମେ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଜଗତର ମନ୍ଦତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତୁମର ହଉ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମେ ତ ଅପରାଧ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦରେ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ।